So good evening, students. So here we see unit number second of the paper real analysis first, paper number 6. First we have to see the definition of the sequence. So this topic is the real sequences. Particularly we study here sequence of real numbers. We just study here the sequence of real numbers only. So what is a sequence? So sequence is a function. Sequence is a function whose domain is a set of natural numbers and range a set of real numbers is called a real sequence or the sequence of real numbers. So here generally sequence is represented by, so sequence is a special type of function. So it is represented by either this notation S, or most of the times we write the sequence by Sn, sequence function by Sn, and the domain of the sequence is a set of natural numbers, and the range of the sequence range is the set of real numbers, and such a function is said to be sequence of real numbers. So here, so means here in this chapter we study only sequence of real numbers. That's why whenever we say that a sequence, then it is a sequence of real numbers. So sequence is represented by either this notation Sn, n belong to capital N, or it has another notation. Either sequence can be represented by this notation in the curly bracket Sn for n belong to capital N, or the term of the sequence can be represented in curly brackets here S1, S2, S3 dash dash dash. Here this term Sn, and again it is infinite number of terms. So we see here what is a sequence. So I explain the definition of the sequence here. So let me share my that screen. Okay, so we see here. So here we see here the concept of the sequence. That is, we have to see here what is meant by real sequence. What is meant by real sequence? So sequence is a function. So sequence means a real sequence, that is a sequence of real numbers. Sequence is a function. So sequence is a function whose, so I represent that function by yes. Screen दिसते का? Hello. हो Screen दिसते हो ना? दिसते सर. Screen दिसते ना? Blank हो हो screen दिसते ना? Blank screen दिसते ना? हा कारण इथं स्क्रीन शेअरिंग फेल्ड असा मेसेज आला होता. हो हो So okay. हम्म. So we see here. So real sequence, that is sequence is a function whose domain is, so it is a function whose domain is a set of natural numbers and range is a set of real numbers. So sequence a special type of function आहे ज्याचा domain म्हणजे काय, ज्या सेटच्या एलिमेंट्सवर फंक्शनची व्हॅल्यू
तर तो हा जो सेट तर म्हणजे तो डोमेन हा ऑफ जो द सेट फंक्शन म्हणजे डोमेन ऑफ द फंक्शन. इथे रेंज या फंक्शनची इथे रेंज सेट ऑफ या रिअल नंबर्स फंक्शनची आहे म्हणजे रिअल या नंबर्स आहे म्हणजे डोमेन या मधल्या प्रत्येक एलिमेंटच्या डोमेन मधल्या इमेजेस प्रत्येक एलिमेंटच्या या इमेजेस सेटमध्ये असतील. या सेटमध्ये असतील. सो सिक्वेन्स means Sequence it is a function is whose a domain is a set function of natural whose numbers domain and is a set of range is natural a numbers and set of range is a real numbers. set आपण of याचे real numbers. examples बघणारच आपण आहे. याचे examples बघणारच आहे. Here, so Here, sequence is represented by sequence either is this represented by notation either this EXN, notation EXN, N belong to N belong to capital N. capital N. Just a minute. Just a minute. माईक सुरू आहे का Mic, शिवकुमार? माईक बंद करा म्हणजे इको येतोय. mic बंद करा. Okay. So sequence is represented by Sn, N belong to N, or it has another notation. Sequence can also be represented by दूसरा notation आपण असं लिहू शकतो. Sequence can be written as in the curly bracket Sn, where N belong to capital N, set of natural numbers. Or here it is represented by in another way S1, S2, S3, and dash dash dash. Here will be some nth term and contains the infinite number of term. आता आपण सिक्वेन्स हे एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन म्हणलो, त्याचा डोमेन हा सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स आणि रेंज ही सेट ऑफ रिअल नंबर्स. आपण याच्यातला पहिला नंबर जर घेतला 1, नॅचरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, मग 1 ही फर्स्ट टर्म मिळेल. फक्त डोमेन आपण इथं काय करतो की सिक्वेन्सचे नंबर्स हे या डोमेन मधले घेतो. S1 किंवा S1 म्हणजेच एक्झॅक्टली आपण डोमेन मधल्या पॉईंटची व्हॅल्यू काढतो अंडर द फंक्शन. ऍक्च्युअली हे S(1) असेल. फंक्शनची व्हॅल्यू आपण या सेटच्या डोमेनच्या पॉईंट्सवर काढत असतो. मग S(1), S(2) असं नोटेशन लिहिण्याच्या ऐवजी आपण S(1) असं लिहितो. तर हे सगळे सिक्वेन्सचे नोटेशन्स आहेत. So we say here this is notation of sequence. We term this as the first term of the sequence, this as second term of the sequence, third term, and similarly dash dash this is the nth term of the sequence. आता इथं सिक्वेन्सचं जे डोमेन आहे सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स हा इन्फानाइट सेट आहे आणि रेंज हा पण सेट ऑफ रिअल नंबर्स हा देखील इन्फानाइट सेट आहे. म्हणून इथं सिक्वेन्सच्या किती टर्म्स असतील? इन्फानाइट नंबर ऑफ इन्फानाइट टर्म्स असतील. सिक्वेन्सच्या ह्या टर्म्स ह्या सगळ्या इन्फानाइट टर्म्स असतील. सो वी सी हिअर एक्झाम्पल ऑफ सिक्वेन्स. आता सिक्वेन्सचे एक्झाम्पल्स बघता येतील आपल्याला. So we have here examples of the sequence. For example, so here suppose I represented sequence Sn is equal to -1 to the power n, n belong to capital N. सिक्वेन्स हे देखील एक फंक्शनच असेल. मग आता हे सिक्वेन्सचे एक्झाम्पल आहे. Sn कर्ली ब्रॅकेट मध्ये Sn इज इक्वल टू -1 to the power n, n बिलॉंग टू कॅपिटल N. जसं आपण फंक्शन डिफाइन करतो f of x इज इक्वल टू x², तसं ही सिक्वेन्स पण फंक्शन हे आपण डिफाइन केली. आता या सिक्वेन्सच्या टर्म्स कुठल्या असतील? n बिलॉंग टू कॅपिटल N. याच्यात नॅचरल नंबर्सच्या व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या, पहिला नॅचरल नंबर हा 1 आहे, म्हणजे फर्स्ट टर्म सिक्वेन्सची काय मिळेल इथं? फॉर n इज इक्वल टू 1 वी हॅव S1 इज इक्वल टू, या फॉर्म्युल्यामध्ये सिक्वेन्सचा जो फॉर्म्युला आहे याच्यामध्ये पुटअप केलं -1 टू द पॉवर n इज 1, म्हणजे -1 टू द पॉवर 1 दॅट इज -1. पहिली टर्मची व्हॅल्यू आपल्याला S1 इज इक्वल टू -1 मिळाली. आणि नेक्स्ट n इज इक्वल टू 2 जर पुटअप केलं तर S2 इज इक्वल टू काय मिळेल? वी हॅव -1 टू द पॉवर 2 अँड विच इज इक्वल टू -1 चा पॉवर इव्हन पॉवर असेल. -1 चा पॉवर हा इव्हन पॉवर असेल तर आपल्याला +1 मिळेल आणि ऑड पॉवर असेल तर -1 मिळेल. मग S1 S2 ही टर्म मिळेल. आता लाईकली इथं जर आपण S3 ही जर टर्म फाइंड केली, S3 इज इक्वल टू -1 टू द पॉवर 3, अगेन -1 टू द पॉवर ऑड पॉवर इज -1, अँड S4 इज इक्वल टू -1 टू द पॉवर 4. -1 चा इव्हन पॉवर असेल तर त्याची व्हॅल्यू आपल्याला +1 मिळेल.
म्हणजे ह्या टर्मच्या सिक्वेन्स कशा मिळतील आपल्याला? -1 चा पॉवर ऑड असेल तर -1, आणि -1 चा पॉवर इव्हन पॉवर असेल तर वी गेट ए +1. तर ह्या सिक्वेन्सच्या टर्म्स या अल्टरनेटिव्हली काय मिळतील आपल्याला? -1, +1, -1, +1, then -1, +1, -1, +1. So likely this sequence contains infinite number of terms. याच्यामध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स अल्टरनेटली -1, +1, -1, +1 असतील. सो दिस इज वन एक्झाम्पल ऑफ अ सिक्वेन्स. सो वी आता याच्यामध्ये इव्हन टर्म्स ज्या आहेत, इव्हन नंबरच्या टर्म्स या +1 मिळतील, आणि ऑड नंबर जसं थर्ड, फिफ्थ, सेव्हन्थ, नाईन्थ ह्या टर्म्स ह्या -1 मिळतील, आणि इव्हन नंबरच्या टर्म 2, 4, 6 टर्म, 8 टर्म ह्या +1 मिळतील. दिस इज एक्झाम्पल ऑफ अ सिक्वेन्स. सो वी सी हिअर अनदर एक्झाम्पल ऑफ अ सिक्वेन्स. The second example, that is Sn is equal to 1 by n. N belong to capital N. We have to see here this one. Okay, so we see here another example, second example. आता इथं आपण सेकंड एक्झाम्पल घेतो. सेकंड एक्झाम्पल इज अ, okay, I did here example number 2, that is Sn is equal to 1 upon n. N belong to कॅपिटल. त्याला आपण कर्ली ब्रॅकेट मध्ये लिहिलं तरी चालेल. Sn इज इक्वल टू 1 बाय. आता या सिक्वेन्सच्या टर्म्स काय असतील? इथं आपण नॅचरल नंबरच्या व्हॅल्यू पुट अप केल्या. n इज इक्वल टू 1 पुट अप केलं तर सिक्वेन्सची टर्म काय मिळेल? S1 इज इक्वल टू 1 बाय 1. 1 बाय 1 म्हणजे सिम्पली 1 मिळेल. n इज इक्वल टू 2 पुट अप केलं तर सेकंड टर्म काय मिळेल? S2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. S3 इज इक्वल टू सिमिलरली काय मिळेल? S3 इज इक्वल टू 1 बाय 3. देन S4 इज इक्वल टू 1 बाय 4. आता प्रत्येक सिक्वेन्सची इन्फानाइट टर्म्स असतील प्रत्येक सिक्वेन्सच्या. मग ह्या सिक्वेन्सच्या टर्म्स आपण फक्त लिहू. फर्स्ट टर्म काय मिळेल? 1. सेकंड टर्म 1 बाय 2. थर्ड टर्म 1 बाय 3. देन 1 बाय 4, 1 बाय 5, 1 बाय 6, आणि हे अशाच प्रकारे इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिळतील. वी सी हिअर वन मोर एक्झाम्पल ऑफ ए सिक्वेन्स, that is here I have the sequence we take, that is we have here sequence here third example, Sn is equal to 1 plus 1 by n and whole bracket to the power n. N belong to capital N. आता ठीक आहे, ह्या सिक्वेन्सच्या टर्म्स आपण बघू. याच्यामध्ये n इज इक्वल टू 1 पुटअप जर केला आपण, n इज इक्वल टू 1, तर ही टर्म काय मिळेल? S1 इज इक्वल टू, या सिक्वेन्सच्या फॉर्म्युलेशन मध्ये पुटअप केलं 1 प्लस 1 बाय 1 म्हणजे 1 टू द पॉवर 1, म्हणजे 1 plus 1 2, 2 to the power 1 that is 2. आता नेक्स्ट टर्म n इज इक्वल टू 2 पुटअप केलं तर ही टर्म काय मिळेल? S2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय 2 ब्रॅकेट टू द पॉवर 2, म्हणजे ही टर्म काय मिळेल आपल्याला? 1 प्लस 1 बाय 2. 1 प्लस 1 बाय 2 काय मिळेल? 3 बाय 2 आणि ब्रॅकेट टू द पॉवर 2, म्हणजे 3 बाय 2 चा स्क्वेअर काय मिळेल? 3 स्क्वेअर 9 and 2 स्क्वेअर 9 by 4. नेक्स्ट टर्म वी सी. आता आपण अजून एक टर्म काढू त्याची, म्हणजे आपल्याला या सिक्वेन्सच्या टर्म्स मिळेल. फर्स्ट टर्म काय मिळाली? 2. सेकंड टर्म 9 by 4. फॉर n इज इक्वल टू 3. सो थर्ड टर्म S3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 by 3 and whole bracket to the power 3. Okay.
आता 1 + 1/3 ची व्हॅल्यू काय मिळेल? 3 + 1 4/3. ओके, 4/3 and to the power 3, which is equal to 4 cube divided by 3 cube. 4 cube किती मिळेल आपल्याला? 4 into 4 16 into 4 64. 64 divided by 3 cube किती मिळेल? 27. तर आपल्याला ही टर्म मिळेल, थर्ड टर्म. So we have again here many more examples. So I take here one more example. आता या सिक्वेन्सच्या फर्स्ट टर्म 2 मिळाली, सेकंड टर्म 9/4 आणि थर्ड टर्म 64/27. We take here, I take last example here. Okay, we say last example, that is fourth example, number 4, where Sn is equal to 1 plus minus 1 to the power n. आता ही सिक्वेन्स आहे where n belong to capital N. आता याच्यात यांच्या नॅचरल नंबरच्या व्हॅल्यू जर पुटअप केल्या, डोमेन मधल्या व्हॅल्यू, पहिली डोमेन हा सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स आहेत, म्हणजे पहिली टर्म काय मिळेल? n इज इक्वल टू 1 पुटअप केल्यात, त्याच्यामध्ये S1 काय मिळेल? 1 plus minus 1 to the power 1. 1 plus minus 1 to the power 1. So that is 1 plus minus 1 चा पॉवर ऑड नंबर आहे म्हणजे -1 मिळेल. 1 - 1 पहिली टर्म 0 मिळेल. S2 काय मिळेल? S2 n इज इक्वल टू 2 याच्यात पुटअप केलं. पहिला तर ह्या फंक्शन फॉर्म्युलामध्ये फिक्स आहे -1 टू द पॉवर 2. -1 चा पॉवर इवन नंबर आहे म्हणजे दॅट इज -1 चा पॉवर इवन नंबर आहे म्हणजे +1 मिळेल आपल्याला. 1 + 1 that is 2. We find here S3. S3 is equal to 1 plus -1 to the power 3. म्हणजे -1 चा पॉवर ऑड नंबर म्हणजे -1 1 -1 0. We write here S4. S4 is equal to 1 plus -1 चा पॉवर 4 म्हणजे इवन पॉवर काय मिळेल? +1. 1 + 1 that is 2. या सिक्वेन्सच्या सगळ्या टर्म आपल्याला, मी इथं इन जनरल टर्म लिहितो. पहिली टर्म S1 0, देन S2 इज इक्वल टू 2, S3 थर्ड टर्मची व्हॅल्यू काय? 0, देन फोर्थ टर्म व्हॅल्यू ऑफ फोर्थ टर्म इज 2, and here likely infinite number of terms. But here this sequence has alternatively the terms 0 and 2, 0 and 2, 0 and 2. So we have these examples, and from this example the idea of the sequence will be, so it is helpful to clear the idea of the sequence. So now let me share that again PDF screen. So here we have अजून भरपूर examples आहेत त्याचे. So after the definition, that is we have seen, so sequence is a function whose domain is a set of natural numbers and range is a set of real numbers. Since the domain for a sequence is always n, sequence is specified by either this notation Sn, n belong to n, or sequence can be written as this notation Sn, n belong to capital N, or it can be written as in the curly bracket. We write the terms S1, S2, S3 dash n term likely. आपण इथं सिक्वेन्सच्या टर्म्सला S1 ला फर्स्ट टर्म, S2 ला सेकंड टर्म, S3 ला थर्ड टर्म आणि लाईकली n टर्म असं म्हणतो. सो इफ m इज नॉट इक्वल टू n, आता इथं जे खाली सफिक्सेस लिहितो सिक्वेन्सचे, आपण हे सफिक्सेस म्हणजे सिक्वेन्सचे नंबर्स, कितव्या नंबरची सिक्वेन्स आहे, m इज नॉट इक्वल टू n जर असेल तर आपण Sm आणि Sn ह्या डिस्टिंक्ट टर्म्स आहेत असं म्हणतो. आणि जर Sm इज इक्वल टू म्हणजे डिस्टिंक्ट m इज नॉट इक्वल टू n म्हणजे सिक्वेन्सच्या टर्मचा नंबर डिफरंट असेल तर त्यांना डिस्टिंक्ट टर्म्स असं म्हणतो. जरी त्या
त्यांची किंमत सारखी असेल, जरी जसं की आपण -1 टू द पॉवर n ही सिक्वेन्स बघितली, -1 टू द पॉवर n च्या टर्म -1 + 1 -1 + 1 मिळतात, म्हणजे ऑड नंबरच्या टर्म्स -1 मिळतात. त्याच्यातली 5वी आणि 7वी टर्म आपण घेतली, त्याची किंमत -1च असेल, पण तरी ते आपण त्यांना डिस्टिंक्ट टर्म्स म्हणतो. आपण व्हॅल्यू नाही, पण त्यांच्या नंबरवरून त्यांना डिस्टिंक्ट टर्म्स म्हणतो. So these are here some examples of the sequence. Now here range of sequence. What is meant by range of the sequence? The range or the range set is the set consisting of all distinct elements of a sequence without repetition and without regard to the position of term. Thus the range may be finite or an infinite set without ever being the null set. So now what is mean by range of a sequence? We say that either range or the range set of a sequence is the set which consisting of all distinct terms of a sequence without repetition and without regard to the position of the term. So I explain here what is range of the sequence. So again I share my here that OneNote screen. Okay. So I want to see here, we have to see here what is mean by range of a sequence. Okay. So we see here some examples, and through that examples I explain what is mean by range of a sequence. Range of a sequence. Range of a sequence. Okay. So range of sequence means a set which contains the distinct terms of a sequence without repetition or without changing the position of the elements. आता रेंज ऑफ सिक्वेन्स म्हणजे सिक्वेन्सच्या टर्म्स तर आपल्याला माहिती आहे, कुठल्याही सिक्वेन्स ही इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स असतील कुठल्याही सिक्वेन्स मध्ये. मग आता आपल्याकडे आता एक्झाम्पल आपण बघितलं होतं सिक्वेन्सचं, एक सिक्वेन्स एस एन इज इक्वल टू -1 टू द पॉवर एन, एन बिलॉंग टू कॅपिटल एन. आपण हे एक्झाम्पल बघितलेले. एन इज इक्वल टू 1 साठी ही सिक्वेन्सची टर्म काय मिळेल, S1 इज इक्वल टू -1 टू द पॉवर 1 म्हणजे -1 ही पहिली टर्म मिळेल. त्यानंतर S2 सेकंड टर्म काय मिळेल, -1 टू द पॉवर 2 इज इक्वल टू +1. त्याच्या टर्म्स तर इझिली मिळतील. -1 चा पॉवर ऑड नंबर असेल तर -1 आणि -1 चा पॉवर इव्हन नंबर असेल तर +1 मिळेल. S3 इज इक्वल टू काय मिळेल आपल्याला, -1 टू द पॉवर 3 म्हणजे -1. या सिक्वेन्सच्या टर्म्स आता मी इथं लिहितो. पहिली -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 अशा इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिळतील. अल्टरनेटिंगली दिस सिक्वेन्स कंटेन्स द टर्म्स -1 and +1 -1 and +1. सो रेंज ऑफ द सिक्वेन्स. आता या एक्झाम्पल मध्ये या सिक्वेन्सची रेंज काय मिळेल, रेंज म्हणजे काय, सिक्वेन्सच्या डिस्टिंक्ट टर्म्स मिळतील. त्याच्यामध्ये सारख्या टर्म्स घ्यायच्या नाही, रिपिटेशन नका. आणि ह्या सिक्वेन्सच्या वेगवेगळ्या टर्म्स किती डिस्टिंक्ट टर्म्स, दोनच आहेत, -1 आणि +1. मग रेंज मध्ये कोणते एलिमेंट येतील, फक्त -1 आणि +1. याच्यापेक्षा डिस्टिंक्ट एलिमेंटच नाहीये याच्यामध्ये. त्याच्यामुळं या सिक्वेन्सची रेंज मध्ये फक्त -1 +1 हे दोनच एलिमेंट मिळतील. मग या एक्झाम्पल मध्ये सिक्वेन्सची रेंज ही काय सेट मिळाला आपल्याला, फायनाइट सेट. सिक्वेन्स, प्रत्येक सिक्वेन्स मध्ये इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स असतील, मात्र सिक्वेन्सची रेंज ही फायनाइट असू शकते किंवा इन्फानाइट पण असू शकते. आपण अजून दुसरं एक्झाम्पल जे पाहिले होते, आता जे डिस्कस केलेले एक्झाम्पल, त्यांच्या रेंज फाइंड करूत आपण. दुसरं एक्झाम्पल आपण कुठलं बघितलं होतं, एस एन इज इक्वल टू 1/n. सेकंड एक्झाम्पल here Sn is equal to what, 1/n, n belong to capital N. या सिक्वेन्सच्या टर्म आपण ऑलरेडी डिस्कस केल्या आहेत. इथं फक्त नॅचरल नंबरच्या व्हॅल्यू पुट ह्याच्यात n इज इक्वल टू 1 पुट केलं पहिली टर्म, n इज इक्वल टू 2 पुट केलं सेकंड टर्म मिळेल.
तर ह्याच्या टर्म्स काय मिळतील, S1 इज इक्वल टू, मी डायरेक्टली लिहितो आता, S1 S2 असं नाही लिहित, डायरेक्ट याच्या टर्म्स काय असतील ते आपण बघू. ओके, सो फर्स्ट टर्म काय मिळेल, एन इज 1/1 म्हणजे 1च मिळेल. दुसरी 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, and likely it has infinite number of terms. आता या सिक्वेन्सची रेंज काय मिळेल बरं, आयदर वी से हिअर रेंज ऑर रेंज सेट. रेंज मध्ये, सिक्वेन्सच्या रेंज मध्ये कोणते एलिमेंट असतील, सिक्वेन्सच्या सगळ्या डिस्टिंक्ट टर्म, जितक्या वेगवेगळ्या टर्म्स आहेत त्या सगळ्या येतील. तर आता या सिक्वेन्सच्या सगळ्याच टर्म ह्या डिस्टिंक्ट टर्म्स आहेत, कोणत्याच दोन टर्म सारख्या नाही येतात. म्हणजे रेंज मध्ये सगळ्याच टर्म येतील, 1, 1/2, देन 1/3, 1/4, लाईकली 1/5, 1/6, आणि ह्या सिक्वेन्सच्या सगळ्याच इन्फानाइट नंबर ऑफ टर्म्स या रेंज मध्ये असतील. म्हणजे इथं range is a infinite set. So range of a sequence, either it is a finite set or infinite set. अजून एक दुसरं पाहिलं होतं आपण, Sn is equal to 1 plus minus 1 to the power n, n belong to capital N. या सिक्वेन्सच्या टर्म आपल्याला अल्टरनेटिंगली कुठल्या मिळाल्या होत्या, 0 2 0 2 0 2, सगळ्या टर्म अल्टरनेटली 0 and 2 मिळाल्या होत्या. मग या सिक्वेन्सची रेंज काय मिळेल, फक्त याच्यातल्या डिस्टिंक्ट टर्म्स घ्यायच्या, 0 आणि 2. या सिक्वेन्सची रेंज मात्र आपल्याला काय मिळाली, फक्त फायनाइट सेट 0, 2. So this is sufficient about the here range of a sequence. So let me share that again here the screen. So now next point we see here, bounds of a sequence. Bounds of a sequence, that is we have to see here bounded above sequence and bounded below sequence. So if we collect the term of the sequence, then it is a set. So likely we have seen here in last year we have seen what is bounded above set and bounded below set. We have studied bounded above set and bounded below set. So likely the sequence, we have to see here the concept of bounded above sequence and bounded below sequence. So first is the definition of bounded above sequences. A sequence Sn is said to be bounded above if there exists a real number k such that Sn is less than equal to k for all n belong to capital N. So when we say that a sequence is a bounded, when we say that a sequence is a bounded above if there exists a real number k. आता हा रियल नंबर पॉझिटिव्ह रियल नंबर असेल किंवा निगेटिव्ह असेल, डझंट मॅटर, कुठलाही रियल नंबर के सारखा एक्झिस्ट झाला पाहिजे, आणि Sn is less than or equal to k for all n belong to capital N. आता हे नॅचरल नंबर्सचे स्मॉल n घेणार आहेत आपण, म्हणजे हे सिक्वेन्सच्या टर्म्सचे नंबर्स. म्हणजे कितवी टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, 1000 टर्म अँड हिअर फॉर दॅट. ही इनइक्विलिटी प्रत्येक नॅचरल नंबरसाठी, म्हणजे प्रत्येक सिक्वेन्सच्या प्रत्येक टर्मसाठी ही कंडिशन सॅटिस्फाय झाली पाहिजे. काय कंडिशन आहे, Sn इज लेस दॅन इक्वल टू के, म्हणजे सिक्वेन्सची प्रत्येक टर्म ही ह्या रियल नंबरपेक्षा लहान असली पाहिजे, किंवा एखादी टर्म ह्या केच्या बरोबर असली तर चालेल. ओके, बाउंडेड अबो सिक्वेन्सची डेफिनेशन काय, प्रत्येक टर्म, सिक्वेन्सची प्रत्येक टर्म ही ह्या रियल नंबरपेक्षा लहान असेल किंवा इक्वल असली तरीही चालेल. देन वी से दॅट एखादी टर्म ही इक्वल असली तर चालेल आणि सगळ्या टर्म्स ह्या के पेक्षा लहान असतील. सो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ द बाउंडेड अबोव सिक्वेन्स. And next is a bounded below sequence. A sequence is said to be bounded below if there exists a real number k, small k, such that Sn is greater than equal to k for all n belong to capital. म्हणजे सिक्वेन्सच्या
सगळ्या टर्म्स ह्या रिअल नंबर पेक्षा मोठ्या असतील किंवा ऍटलिस्ट काही सिक्वेन्सच्या टर्म या केच्या इक्वल असतील, then we say that a sequence is bounded below sequence. Then next is a bounded sequences. That is a sequence is said to be bounded. A sequence is said to be bounded when it is bounded both bounded above as well as bounded below. जर सिक्वेन्स बाउंडेड अबो ॲज वेल ॲज बाउंडेड बिलो दोन्ही असेल तर अशा वेळी आपण सिक्वेन्सला काय म्हणतो, बाउंडेड सिक्वेन्स. जसं आपण सेट्ससाठी कन्सेप्ट आहेत, बाउंडेड अबो सेट, बाउंडेड बिलो सेट. आणि जर बाउंडेड अबो बाउंडेड बिलो दोन्ही असेल तर दॅट इज ए बाउंडेड sequence. Evidently, a sequence is bounded if its range is bounded. So here this generalization, a sequence is bounded if IWF means if and only if the range of the sequence is bounded. Also the bounds of range are the bounds of the sequence. So I just explain this concept of bounded above and bounded below. So again I share that screen. So bounded above sequence. So first we see here what is meant by bounded above sequence. Bounded above sequence. Bounded above sequence means the sequence is said to be bounded above if there exists a real number k such that what? Such that Sn is less than equal to k for all n belong to n, and sequence is said to be bounded below if there exists a real number k such that Sn is greater than equal to k for all n belong to n. And if the sequence is both bounded above as well as bounded below, then we say that sequence is bounded sequence. So we see here this concept of bounded sequence in the next period, and I explain with examples in the next period. So here I end this. So now here we see here the next concept in the next period.